and Technology, respected Dr. Poonam Bhargava ma'am, Principal Scientific Officer, Guj Coast, Sri Matan Kumar, Science from Science City, a staff member from Guj Coast and Science City, all the faculty members, students, and the communicators who have joined through the Facebook and the YouTube media. We heartily welcome all of you on the popular talk series Science Matters to celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Science and technology has tapped into all aspects of life, including education, healthcare, communication, defense, agriculture, and so many facets of life. Boosting science and technology will pave the way towards self-reliance of the India. While whole country is celebrating 75th year of independence, Guj Coast and Science City is organizing talk series to create awareness on how science and technology can play a role for building a self-reliance India. On these occasions, I would like to request Dr. Poonam Bhargava ma'am for her welcome note. Thank you, Jatin. Very warm good evening to all of you present, one and all. And as Jatin already said, that Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence of progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievements. So we all know that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the Azadi Ka Amrit Mahotsav by flagging off Dandi March from Sabarmati Ashram on 12th March. So these celebrations have started 75 weeks before our 75th anniversary of independence and will end on 15th August 2023. So to commemorate this monumental occasion, Gujarat Science City and Guj Coast have planned this series of talks on science matters. And on this occasion, I take this opportunity to heartily welcome Dr. Anamik Shah sir, who is the former Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth. And we are actually thankful to you, sir, for giving your time to commemorate this occasion and giving time to speak today for this occasion. I also welcome our advisor, sir, Shri Narottam Sahu, sir, and the CEO Science City, who is actually behind this entire talk. I welcome all the members of Guj Coast Community Science Centers as well as Gujarat Science City who are here today with us to celebrate this occasion. And once again, welcome to one and all the participants also who have joined with us today. With this, I would now like to request Dr. Narottam Sahu sir to please give the opening remarks. Good evening to everybody. Respected Professor Anamik Shah sir, a very dedicated research scientist, Gandhian philosopher, a former Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth, which was also established by the father of nation Mahatma Gandhi, and the President of Indian Biology and Chemistry Association Society. It is a premier institution for development of interdisciplinary research in this country. And all our participants, our colleagues from Gujarat Council on Science and Technology, Guj Coast, the colleagues from the Gujarat Science City, Ahmedabad, all our community science centers, all the districts, all the members, those who are joining with us also on the virtual mode on YouTube from the different state S&T councils. A very good evening to one and all. Today we are actually very fortunate to have to launch a new program and to add a new program in our activities in Science City and Guj Coast along with community science centers all across the state. We are celebrating this 75th Independence Day, 75th years of our very precious independence on 2022, for which the preparation has already been started. Our Honorable Prime Minister has launched this auspicious program, very significant program, just 75 weeks before, that is 12th of March this year. And it was also on a historical day which marks 90 years of Dandi Yatra. With all the related themes, and this program will be continued up to 2015, 2022 to 2023. So there was a long
elaborative programs and activities all across the country, all states, all different regions, with teams, target groups, concepts, context, all these things going on. Being a science and technology department and working at the front of science, technology, innovation for people's perception and scientific temperament, we thought that both Gujarat, our science city, and our community science centers under the umbrella of the Department of Science and Technology, Government of Gujarat, have to do something very inspiring and very encouraging and engaging activity for our children and community members at large. For this, we have designed this program, Science Matters, to celebrate India at 75, or as a part of this very inspiring program, Azadi Ka Amrit Mahotsav, which will be going up to 2023. So, under this Science Matters banner, a popular science talk series, will be inviting very eminent scientists, researchers, philosophers who can guide us, who can inspire, who can mentoring us and our students about how we can best for the society, for the nation, for the state, for the developments. So as a part of our very ambitious program and a campaign by Honorable PM, again, to lead the country to self-dependency and to create this Atmanirbhar Bharat, we are also thinking that how science at New India or a science at 75 years of Indian independence will help us to lead the future and give a bright career for our children and the students, faculties all across the country. So on this context, this Science Matters is very dedicatedly designed that to define that how science matters to me as an individual, as a student, as a teacher, as a scientist, as a researcher, as a community members, or everybody, you can say. How science is matters to me, the policy of the states or nations, or in economics, or in business, or in career, or in future. So this is a very inspiring title. We are thinking to include lots of debate and discussions on various aspects of science technology in the societal context. In this series, we are very fortunate, we are blessed to have the speaker who is a Gandhian philosopher, who is a very front edge, cutting edge researcher, scientist, and a very pleasing personality with very eminence, like with the President of Indian Society of Chemists and Biologists, Professor Anamik Shah, who is also a very well acquainted, well attached with the Bhuj Course and the Science City programs since last 1 decade or two, and with guidance, Bhuj Course Science City is designing lots of new activities. With his mentoring, we are also having new dimension, new spirit, new enthusiasm among our community science centers all across the states and the science communicators of entire states. So Dr. Anamik Shah sir is a very pleasing personality to the younger generations, and we are very thankful for his kind consent, being a Sunday, and to lead this series. It's a very new, it's a blessing, we can say, for everybody. I am sure that the experience, expertise, as well as the past experiences and the future connection. Dr. Anamik Shah sir will be taking a very journey to Mahatma Gandhi's thoughts and philosophy to present Honorable Prime Minister's Atmanirbhar Bharat, how the science has been evolutions has taken a shape and giving new dimension from time to time, and now what is the techniques and what is the tools to achieve this Atmanirbhar Bharat in this new India. So with this word, we request all of you, the participants, students, teachers, science coordinators, science volunteers, and all interested persons who has to coordinate that how science matters to us. Like 1.5 years we are
struggling with this COVID-19 pandemic, and everybody has known how science has given a new life, new hope, new start of this new normal, and everything now with that scientific research, scientific attitude, scientific approach. Now we are going to have some sort of control over this pandemic situation. So science is very much inviting, and it is very much a matter to everybody's lives, and that's why our science matters. Let everybody, let it inspire everybody that to think about science and to have a contribution and some sort of role in taking science for the societal development. I welcome everybody. I have every hope that with this grand beginning, with this humble beginning with Professor Anamik sir, we will be having a real inspiring session for all our participants, students, teachers, schools, university, colleges in the future sessions also. So this session is on the virtual, it is available on YouTube, it is also being recorded, it will also be there for our future reference also. So I take all the participants very patiently and very carefully attend this program. There is we have kept something question answer session after the session so that we can see that how best we can achieve from this session to correlate with our career as well as our society. Thank you so much, and we are looking forward to listen from Professor Anamik sir. Thank you. Sir, thank you so much, sir. I would like to take the opportunity to give the brief of our resource person. Dr. Anamik Shah has pursued his degree of Doctor of Philosophy in the year of 1983, Master of Science in the year 1977, and Special LLB in the year of 1988. He has an honor of being the first PhD scholar from the newly established chemistry department at Rajkot campus at Saurashtra University. Professor Anamik Shah is having the teaching experience of more than 30 years, and his research interests are organic chemistry, medical chemistry, environmental chemistry, and pharma analytical chemistry. He has served as Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth Ahmedabad for consecutive 2 terms. He is currently a president of Indian Society of Chemists and Biologists, Lucknow, which is one of the most leading scientific society of India for bringing excellence in the interdisciplinary research and development. Professor Anamik Shah is one of the academic researchers who pioneered industry academic linkage by working in the several projects on drug discovery and also process chemistry. His unique initiative on the National Facility for Drug Discovery Complex is now a great support for small and medium pharmaceutical and chemical manufacturing unit in the state. Professor Shah has also initiated a green effort of facility for prevention of molecular diversity, which provide facility to preserve the valuable research molecules in the repository. He has been awarded many research projects and awarded by Indian and overseas government for his contribution to the science. Professor Anamik Shah is a Gandhian philosopher who worked and believed on the concept of Atmanirbhar or self-dependence. Today, we are grateful to Professor Anamik Shah for his kind consent and delivering the popular science lecture on science and technology for Atmanirbhar Bharat. Over to you, Professor Anamik Shah, sir. Sir, please. Thank you, Arshida. Can you hear me properly? Yes, sir. Okay. I would like to prefer in Gujarati because most of the audience may be from Gujarat. So, ગુજકોટ સાથે સંકળાયેલા સૌ વિજ્ઞાન પ્રેમીઓ, સાહુ સાહેબ, ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના ઉપક્રમે આજે દેશના અગ્રીમ હરોળના સ્વાતંત્ર્યવીર એવા લોકમાન્ય તિલકજીની પુણ્યતિથિના મંગલ દિવસે આત્મનિર્ભર ભારત માટે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ એ વિષય પર મને મારા વિચારો વ્યક્ત કરવાની તક આપવા બદલ હું ગુજકોટ તેમજ આયોજકોનો ખૂબ આભાર માનું છું.
સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીના પુત્ર તરીકે પણ આજના કાર્યક્રમને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ સાથે જોડીને સાયન્સ મેટર્સ એ શ્રેણીમાં બોલવાની મને તક મળી છે, તેની હું ખૂબ ખુશી વ્યક્ત કરું છું. આપણા દેશમાં છેક વેદકાળથી પ્રશ્ન પૂછવો એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં શિષ્યનો અબાધિત અધિકાર મનાતો આવ્યો છે. શિક્ષણની માંદલી દશાના દશકાઓમાં વર્ગખંડોમાં પ્રશ્નો પૂછાતા બંધ થયા અને તેને પરિણામે સત્યની શોધ કે સાચો ઉત્તર શોધવાની મથામણ કરનારા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ હાંસિયામાં ધકેલાયા. પણ આપ સૌને આજે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તેના આ કાર્યક્રમમાં મને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપણા દેશમાં ભારત સરકારે છેક 1958માં સાયન્સ પોલિસી રિઝોલ્યુશન બહાર પાડવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવેલો. એટલે કે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ શબ્દો તો છેક 1946માં સૌ પ્રથમવાર સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ શબ્દ જવાહરલાલજીએ વાપર્યો હતો. પણ 1958માં બંધારણીય સુધારો નંબર 42માં કહેવામાં આવ્યું કે દરેક ભારતીય નાગરિક વૈજ્ઞાનિક અભિગમ, માનવતાવાદ અને પ્રશ્ન પૂછીને જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ભાવના ખસૂસ વિકસાવવી એ એનો ધર્મ છે. નાગરિકોની ફરજના ભાગરૂપે વૈજ્ઞાનિક અભિગમની બંધારણ બક્ષેલી સામેલગીરી વિશ્વમાં એક અદ્વિતીય ઘટના છે. એટલું જ નહીં, પણ વર્તમાન સરકારે પણ 2019માં બહાર પાડેલી સાવ તરોતાજી સાયન્ટિફિક સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી પોલિસી 2019માં પણ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવવાની વાત ફરીથી દોહરાવવામાં આવી છે. આમ જોઈએ તો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ સામ પિત્રોડા જેવા કહે છે કે ભાઈ આજ્ઞાકિતતામાંથી મુક્તપણા તરફ જવું, પ્રશ્ન પૂછતા થવું. વિજ્ઞાન વિષયને બદલે વૈજ્ઞાનિક જીવન પદ્ધતિમાં જીવતા માણસ શીખે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ સાચો. કોરોના-19માં જે જાત જાતની સારવારોના આપણને નમૂનાઓ જોવા મળ્યા એમાં આ વાત છે, પ્રતીતિ થાય છે કે જો આપણો અભિગમ સાચો હોત તો આ બધા પ્રશ્નો ઉભા થાત નહીં. વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી નહીં પણ વિજ્ઞાનના દૂત તરીકે કે વાહક તરીકે આપણે કામ કરી શકીએ તો એ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ. સાયન્સ નાગરિકો પણ ગ્રાહક મટી અને વૈજ્ઞાનિક નાગરિકો બને અને એ માત્ર કન્ઝ્યુમર ન રહે પણ એનાથી આગળ અન્વેષણ કરતા થાય તો એને કહેવાય કે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ. સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને મેથ્સ અને એમાં હ્યુમેનિટી અને સમાજ વિજ્ઞાનનો પણ જો સમાવેશ થાય, સ્ટેમ છે એને ધીમે ધીમે આપણે શેપમાં ફેરવી શકીએ, એટલે કે સોશિયલ સાયન્સ, હ્યુમેનિટી, આર્ટ ફોર પીપલ અને ઇકોનોમી. તો મને એમ લાગે છે કે આગામી દિવસોમાં જે આપણે કરવા ધારીએ છીએ સારી રીતે થઈ શકે. સિવિલ સોસાયટી અને સર્વિસે એટલે કે સેવાને બદલે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવે એ પણ જરૂરી છે. મિત્રો, આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ વિજ્ઞાનની માટે પોતાની આત્મકથાનું નામ જ સત્યના પ્રયોગો રાખીને જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણમાં વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારવાનું, વૈજ્ઞાનિક રીતે પરીક્ષણ કરવાનું, વૈજ્ઞાનિક રીતે મૂલવણી અને ચકાસણી કરવાની અને ત્યારબાદ જ તેને સત્યની કસોટીએ ચડાવીને તથ્ય કે તારણ પર આવવાનું આપણને શીખવ્યું છે. ગાંધીજી પૂર્વેના લોકો ઈશ્વર એ જ સત્ય છે તેમ કહેતા, પણ ગાંધીજીના યુગમાં સૌ જેને ચકાસી અને પ્રમાણી શકે તેવા સર્વ સમાવેશ વિધાનને એટલે કે સત્ય જ ઈશ્વર છે તેને અનિવાર્ય ગણવામાં આવ્યું. આમ જોઈએ તો જગતભરના વૈજ્ઞાનિકોએ જેની પુષ્ટિ કરી છે અને વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગોને આધારે જગતમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાનને લગતા તારણો હાંસલ કરીને અનેક સિદ્ધિઓ મેળવેલી છે, ત્યારે જીવન હોય કે શિક્ષણ બંનેમાં વૈજ્ઞાનિક સમજણ અને ભૂમિકાનું શું મહત્વ છે તે સમજાવવાની 21મી સદીની યુવા પેઢી મારે જરૂર નથી. આજનો વિષય છે એમાં સાયન્સ મેટર્સ અને એટલા માટે જ આ બધી વાત હું આપની સાથે કરી રહ્યો છું. મિત્રો, સદીઓની ગુલામી પછી આપણા દેશને ગાંધી પ્રણિત અહિંસક આંદોલનના પરિપાક રૂપે આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ.
અને સ્વતંત્ર થયેલા દેશના કરોડો લોકોની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે આઝાદી જંગમાં વર્ષોનો જેલવાસ ભોગવેલા રાષ્ટ્રીય નેતાઓથી માંડી અને દેશના વિકાસમાં રસ લઈ રહેલા અનેક ક્ષેત્રના માનવો માટે યક્ષ પ્રશ્ન હતો, દેશનો વિકાસ કઈ રીતે સાધવો? ગુલામીના બંધનમાંથી મુક્ત થયેલા વિરાટ દેશની પાયાની સમસ્યાનો હલ કેવી રીતના કાઢવો? દેશની પાયાની જરૂરિયાતો અન્ન, વસ્ત્ર, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, રોજગારી માટે કેવી વ્યૂહ નીતિ અપનાવવી? શું આઝાદી પછી પણ આપણા દેશે નાની નાની ચીજો માટે બીજા રાષ્ટ્રો પર અવલંબન રાખવું પડશે? ટાંચણીથી માંડીને સિલાઈ મશીન, સાયકલથી માંડીને યંત્ર ઓજારો પણ પરદેશી મગાવવા પડશે? આપણા દેશનો ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે આઝાદી પૂર્વે પણ આપણા દેશમાં વૈજ્ઞાનિકોનો મોટો સમૂહ યુનિવર્સિટીઓમાં કાર્યરત હતો અને સ્વાતંત્ર્ય પૂર્વે પાયાના પ્રશ્નો, ગ્રામીણ અને ખેડૂતને લગતા પ્રશ્નો અંગેનું એક મોડેલ વિકસી રહ્યું હતું. અને તે બારડોલી સત્યાગ્રહને કારણે ખેડૂતોની સમસ્યાઓ જ્યારે ઉજાગર થઈ અને સરદાર વલ્લભભાઈએ જે સમજણ મેળવી તે પછી સરદારના જ પ્રયાસોથી 1935માં ખેતી વિષયક સંશોધન માટે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી કોલેજ સ્વરૂપમાં 35 લાખના માતબર દાનથી સરદારે શરૂ કરાવી અને તે પછીના તબક્કામાં અમૂલ ડેરીનો પાયો નાખી અને ખેતી ઉપરાંત પશુપાલન તેમજ ડેરી ઉદ્યોગમાં જેનો આગામી દિવસોમાં ઇતિહાસ સર્જાવાનો હતો તેની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી. ભારતના ઇતિહાસમાં એક અનોખું કાર્ય હતું જેને કારણે સરદાર સાહેબને સૌ કોઈ યાદ કરે છે. આ હતો આપણો સ્વાવલંબનનો પ્રારંભિક તબક્કો. બીજી બાજુ ભારતના સૌના લાડીલા પ્રથમ વડાપ્રધાન અને દૂરંદેશી અને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ માટે પહેલેથી જ અગ્ર સેવતા જવાહરલાલ નહેરુએ આઝાદી પૂર્વે જ ત્યારની પ્રાંતિક સરકારો અને કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજનની અનેક વિચારણાઓ શરૂ કરી હતી. ભારત દેશમાં આઝાદી પછી સૌથી વધુ જરૂરિયાતો શિક્ષણ, સંશોધન, ટેકનોલોજી તેમજ મેનેજમેન્ટની રહેવાની છે. તેને લક્ષ્યમાં રાખીને સ્વાવલંબનની દિશામાં ભગીરથ પ્રયાસો આરંભાયા. તેના પરિણામ સ્વરૂપ આજે આપણને યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન, આઈઆઈટીઓ શિક્ષણ માટે તો ખરી જ, પણ સાથોસાથ શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર જેવા પ્રખર વૈજ્ઞાનિકને છૂટો દોર આપીને આઝાદી પછીના શરૂઆતના થોડા જ વર્ષમાં દર 4 કે 5 મહિને એક નવી રાષ્ટ્રીય સંશોધન સંસ્થા શરૂ કરવામાં આવી હતી. પછી તે નેશનલ કેમિકલ હોય કે અમદાવાદની ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી હોય, લખનૌના નવાબના ઐતિહાસિક મહેલમાં સેન્ટ્રલ ડ્રગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય કે પછી ભાવનગરના મહેલમાં સેન્ટ્રલ સોલ્ટ અને મરીન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્થપાય. કુલ 28 પ્રયોગશાળાઓ આ સમયમાં સ્થાપવામાં એક વિક્રમ સ્થાપિત થયો કે સરદાર પટેલે અમદાવાદમાં તો PRA ના ઉદ્ઘાટન વખતે કહેવું પડ્યું કે દેશના વિકાસના પ્રત્યેક પહેલુમાં મારે ભટનાગર જેવી સ્પીડ જોઈએ છે. એ ઉલ્લેખનીય છે કે જવાહરલાલજી આ સંસ્થાઓને આઝાદ ભારતના નવા મંદિરો તરીકે પૂજતા હતા. 1947 પછી આ જ રીતે સ્વાવલંબનની દિશામાં અણુશક્તિ પંચના અધ્યક્ષ હોમી ભાભા અને તેમના પછી તેમના વૈજ્ઞાનિક અભિગમને આગળ ધપાવી અનેક સંસ્થાઓ સ્થાપનારા વિક્રમ સારાભાઈ દેશને અવકાશ યુગમાં અણુશક્તિ ક્ષેત્રે, સંદેશા વ્યવહાર ક્ષેત્રે તેમ અનેકવિધ સ્વદેશી ટેકનોલોજી વિકસાવીને તેને જ પ્રાધાન્ય આપીને અને પરદેશથી ભણેલા નહીં પણ આપણી જ યુનિવર્સિટીઓના સ્નાતકો, અનુસ્નાતકો અને પીએચડી લોકોને પ્રાધાન્ય આપી અને જ્યારે વિદેશોએ અણુ ઈંધણ આપવાનું બંધ કર્યું ત્યારે ત્યારના વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીના નેતૃત્વ નીચે થોડિયમનો ઉપયોગ કરી વપરાયેલા અણુ બળતણ અને એટલે કે સ્પેન્ટ યુરેનિયમના ઉપયોગની સ્વદેશી ટેકનોલોજી વિકસાવવા ડોક્ટર હોમી શેઠના અને તેવા અણુ તજજ્ઞોએ અણુ ઉર્જા સ્વાવલંબનનો એક યુગ આરંભ્યો હતો. છેલ્લે આપણા મિસાઇલ ટેકનોલોજીના પ્રણેતા ડોક્ટર અબ્દુલ કલામે પણ સ્વદેશી સાધનો અને યંત્રો અને સ્વદેશમાં વિકસિત ટેકનોલોજી દ્વારા મિસાઇલ પ્રણાલીઓ, ઉપગ્રહો છોડવા માટેની રોકેટ ટેકનોલોજી તેમજ સંદેશા વ્યવહારના ગ્રામીણ ભારતને ઉપયોગી થાય તેવા સસ્તા, સારા અને સંપોષિત સાધનોના ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ખૂબ નોંધપાત્ર કામ કર્યું. આમ 1947 થી આજ સુધી આપણા દેશમાં અણુ, મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક, સૌર ઉર્જા અને અનેક ક્ષેત્રે થયેલા પ્રયોગો ખૂબ ઉપયોગની નીવડ્યા છે અને આપણા જાહેર સાહસોએ ખૂબ ઉત્તમ કામ કર્યું. કેટલાક નાના પ્રયોગો પણ આપણે ત્યાં થયા.
પણ તેમ છતાંય જે આપણી આંખે વળગે એવા પ્રયોગોમાં દેશની વસ્તીને જ્યારે અમેરિકન ઘઉં ખાઈને દિવસો કાઢવા પડ્યા હતા, ત્યારે આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ, ડોક્ટર સ્વામિનાથન જેવા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોએ દેશભરના કૃષિ અને ખેતી કાર્યોમાં નવેસરથી પ્રાણ પૂર્યા અને નવા અને ઉત્તમ બીજ, અનાજ, ચોખા, કઠોળ, કપાસ અને બીજા ખેત ઉત્પાદનમાં આપી અને ગ્રીન રેવોલ્યુશન લાવી શક્યા. તો બીજી બાજુ ડોક્ટર કુરિયન જેવાએ દૂધના ઉત્પાદન ક્ષેત્રે, વ્યવસાયિક પશુપાલન, ડેરી ક્ષેત્રે નવા પ્રયોગો દ્વારા શ્વેત ક્રાંતિને અને આત્મનિર્ભરતાના કામને વેગ આપ્યો. મિત્રો, આ બધા દાખલાઓ એટલા માટે મહત્વના છે કે આપણા દેશમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ લાવવાથી કૃષિ હોય કે ઉર્જા ક્ષેત્રે સ્વાવલંબન કેટલું ઉપયોગી થાય છે અને સ્વદેશીપણું તેની ગવાહી પૂરે છે. પણ જો આપણે અંધશ્રદ્ધા, બિનવૈજ્ઞાનિક અને અસત્ય તારણોને આધારે જૂના વર્ગણોમાંથી બહાર નીકળ્યા ન હોત અને આપણે શ્રેષ્ઠ છીએ તેવા સુપાટમાંથી બહાર નીકળ્યા ન હોત, તો આજે અન્ન, દૂધ અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં આપણે જે સ્વાવલંબન હાંસલ કર્યું છે તે કરી શક્યા હોત કે કેમ, તે એક સવાલ છે. હવે આટલું બધું હોવા છતાં પણ આપણા દેશમાં લાખો નહીં બલકે કરોડો લોકોને હજુ શિક્ષણ, બેરોજગારી કે ભૂખથી કેમ પીડિત છે તેવો પ્રશ્ન એક શિક્ષિત યુવાન તરીકે આપણને થવો વ્યાજબી છે. એક બાજુ વિકસતા જતા શહેરો અને ભાંગીને ભૂકો થઈ જતા ગામડાઓ, આ જોતા ચોક્કસ લાગે છે કે ક્યાંક આયોજનમાં આપણે આઝાદી પછી મોટી થાપ ખાઈ ચૂક્યા છીએ. તો એ કેવું આયોજન હોવું ઘટે, તેનો જવાબ આજે આપણે સાથે મળીને શોધવો રહ્યો. મહાત્મા ગાંધીએ તો સ્વરાજની લડત શરૂ થઈ તે પૂર્વે 1908માં હિંદ સ્વરાજ લખતી વેળા વિકાસનું મોડેલ કેવું હોવું ઘટે તે અંગે આપણે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, પણ આપણે આંખો બંધ રાખી. તેમણે ગ્રામ સ્વરાજની આદર્શ સ્થિતિની વાત રજૂ કરી અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા એક ગામડાને કેવી રીતે સ્વાવલંબી કે આત્મનિર્ભર બનાવી શકાય તેના અનેક દ્રષ્ટાંતો અને પ્રયોગો આપણી સમક્ષ મૂક્યા. અન્ન, વસ્ત્ર અને રહેઠાણ એ પાયાની જરૂરિયાત માટે તેમનો સ્પષ્ટ અભિગમ હતો અને તેથી જ કપાસનું જરૂર પૂરતું ઉત્પાદન, કપાસમાંથી ખાદી અને વસ્ત્ર ઉત્પાદન છે એ પણ સ્થાનિક કક્ષાએ થાય. અનાજ, કઠોળ અને શાકભાજીનું પણ ઘર આંગણે ઉત્પાદન થાય, જે તે ગામડામાં જ થાય અને સ્થાનિક ચીજોમાંથી ઈંટ હોય કે પથ્થર તેમાંથી ઘરો બનાવવાને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. આજે વિશ્વમાં પર્યાવરણ સંબંધી પ્રશ્નો, ટ્રાન્સપોર્ટેશનને કારણે થતા પ્રદૂષણથી થાય છે, તે નિવારી શકવા તેમણે ખૂબ ઉત્તમ સ્વનિર્ભરતાના દ્રષ્ટાંતો આપ્યા હતા. પરંતુ ગાંધી પ્રણિત ગ્રામીણ વિકેન્દ્રીકરણ અર્થવ્યવસ્થાનું મોડેલ સ્થાપવામાં આપણે જેટલે અંશે નિષ્ફળ ગયા તેટલે અંશે અસમાનતા પેદા થઈ અને તેથી જ એક તરફ શહેરો ભણી બેરોજગારોનો પ્રવાહ, શહેરોની ઝૂંપડપટ્ટીઓ અને પ્રદૂષણ, અને બીજી બાજુ ગામડાઓનો ક્રમશઃ ધ્વંસ, એ બંને પ્રક્રિયાઓનો ભોગ આખો દેશ બન્યો છે. COVID-19માં આ બંને પરિસ્થિતિના માઠા પરિણામો આપણે જોઈ શક્યા છીએ. COVID-19માં ગ્રામીણ ક્ષેત્રે જન આરોગ્ય બાબત આપણે પ્રાથમિક રીતે પણ કેટલા નબળા પુરવાર થયા અને શહેરોમાં પણ શું આયોજન ન થઈ શક્યું તે આપણી આરોગ્ય અને શિક્ષણ બાબતમાં ગુમાવેલા અગ્રતા ક્રમની ગવાહી પૂરે છે. તેમની જ વાતને જો વધારે સારી રીતે ગાંધીની વાતને રજૂ કરવામાં આવે તો તાજેતરમાં જ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ અને સ્ત્રીઓ અંગે સામાજિક જાગૃતિ લાવનારા ઈલાબેન ભટ્ટે તેમના પુસ્તક અનુબંધમાં આત્મનિર્ભરતાની વાતને સહજ રીતે છેડીને કહ્યું છે કે અન્ન, વસ્ત્ર અને રહેઠાણ એ પાયાની જરૂરિયાત ઉપરાંત શિક્ષણ, આરોગ્ય અને બેન્કિંગ સેવાઓ, આ 6 બાબતો 100 કિલોમીટરની અંદર જ જો થાય અને એ સુવિધા ઊભી થાય તો તે સંપોષક, પર્યાવરણ મિત્ર આયોજન થઈ શકે અને સૌની સુખાકારી માટેનું વાહક બની શકે. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે આજે રોજગારી જે પોતાની જગ્યાએ ન મળવાને કારણે જે માઇગ્રન્ટ મજૂરોનો પ્રશ્ન ઉભો થયો તે કેટલો બધો મોટો થયો, પણ જો એમને જ એના ગામોની અંદર રોજગારી મળતી હશે તો આ પરિસ્થિતિ થાત. તેઓ નજીકમાં રહીને પોતાની જગ્યાએ જ રોજગારી મેળવી શક્યા હોત. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના આજના દિવસોમાં
ગ્રામ વિસ્તારો સુધી કનેક્ટિવિટી ન હોવાને કારણે શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સંદેશો વ્યવહાર, શિક્ષણ અને અન્ય બાબતોમાં કેટલી ઊંડી ખાઈ આ કોરોનાના દિવસોમાં શાળા કોલેજો બંધ રહી ત્યારે થઈ ગઈ છે. 1980 ના દાયકામાં જ્યારે સંદેશા વ્યવહારની ગ્રામીણ કનેક્ટિવિટીનો પ્રશ્ન હતો ત્યારે કોઈ પણ મલ્ટીનેશનલ કંપનીને નિમંત્રણ આપ્યા વિના ત્યારે રાજીવ ગાંધીના સમયમાં સામ પિત્રોડાના નેતૃત્વ હેઠળ ગામે ગામ એસટીડી પીસીઓ દ્વારા સમગ્ર ભારતને આવરી લેવા અને આપણે સૌ આત્મનિર્ભર સંદેશા વ્યવહારના સાક્ષી બન્યા હતા. પ્રવર્તમાન સમયમાં પણ સમગ્ર દેશને નેશનલ નોલેજ નેટવર્ક દ્વારા આઈઆઈટી ખડગપુરની મદદથી તમામ ગ્રંથાલયોના કરોડો પુસ્તકોને એક જ સાથે જોડી અને દેશના કોઈ પણ શિક્ષણ સંસ્થામાંથી કે વિદ્યાર્થી 4.5 કરોડ પુસ્તકમાંથી ઓનલાઈન પોતાના વિષયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા આજે થઈ શકી છે. તેને પણ આપણું આત્મનિર્ભરતાનું અનોખું ઉદાહરણ ગણવું જોઈએ અને જે રિસોર્સિસ છે એનો કેટલો સારો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ તો આ દેશમાં આપણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે કેવી ક્રાંતિ કરી શકીએ એનો આપણને ગવાહી આપણે જ બની શકીએ એમ છીએ. મિત્રો, સરકારની સહાય વિના પણ આત્મનિર્ભરતા હાંસલ કરનારા કેટલાક મોડેલો પણ વિચારવા ઘટે છે. રાજસ્થાનના પાણીદાર સામાજિક નેતા જેમણે રણ પ્રદેશમાં સરકાર કે ખાનગી કંપનીઓની મદદ વગર માત્ર ને માત્ર સ્થાનિક પ્રજાકીય મદદ અને સંખ્યાબળની મદદ લઈ અને સેંકડો વર્ષથી બંજર એવી ધરતીમાં સુસુપ્ત નદીઓના જળને જીવતા કરી તેની આસપાસની જમીનો નવસાધ્ય કરી હજારો નહીં પણ બલકે લાખો એકર જમીનને નવસાધ્ય કરી અને ત્યાં કૃષિ ક્રાંતિ સર્જી છે. વિશ્વભરમાં રાજેન્દ્રસિંહે જે અનોખું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે તે આપણે સૌએ વિડીયોમાં અને યુટ્યુબમાં જોવા જેવું છે કે કેટલી મોટું કામ છે એ સરકાર અને ખાનગી સંસ્થાઓ કે ખાનગી કંપનીઓની મદદ વગર પણ થઈ શકે છે. આવી જ રીતે આપણા ભાવનગર જિલ્લામાં જ લોકભારતી નામની સંસ્થા છે. નાનાભાઈ ભટ્ટ, મૂળશંકરભાઈ, મનુભાઈ પંચોલી જેવા રાષ્ટ્રીય કેળવણી વિશે માર્ગદર્શન આપનાર કેળવણીકારોએ જ્યાં સેવા આપી તે લોકભારતી સંસ્થાની એક આપણા સૌથી અજાણ એવી બાબત આપ સૌના ધ્યાન ઉપર લાવું છું. સામાન્ય રીતે કૃષિ સંશોધનો કરોડો રૂપિયાની સંશોધન ગ્રાન્ટ અને ખૂબ મોટી સંસ્થાઓ હોય ત્યારે થાય અને થઈ શકે એવી આપણી દ્રઢ માન્યતા હોય છે. પણ જ્યારે ગ્રાન્ટ પણ ન હોય અને મોટી જંગી સંસ્થા પણ ન હોય એવા સંજોગોમાં પણ કોઈ ક્રાંતિ કરે તો એને આપણે શું કહેવું? લોકભારતી સંસ્થાએ વગર ગ્રાન્ટે લોકોન શ્રેણીની ઘઉંની નવી જાતો પોતાના કૃષિ પ્રયોગમાં શોધી વગર પેટન્ટે અને રોયલ્ટી લીધા વગર ભારતના ઘઉં પકડનારા ખેડૂતો માટે ખુલ્લી મૂકી દીધી હતી, જેથી 40 વર્ષમાં કરોડો ટન ઉત્તમ ઘઉંનો પાક લણી આ મજબૂત નિરોગી જાતમાંથી આપણા હજારો ને લાખો ખેડૂતો સારી કમાણી કરી રહ્યા છે. જોકે લોકભારતીએ મોન્સેટો જેવી બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીની માફક લોકવન જાતની નોંધણી કરાવી હોત તો અત્યાર સુધીમાં કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરી હોત. પણ ગાંધીવાદી વિચારધારાને વરેલી સંસ્થાએ બહુજન હિતાય અને બહુજન સુખાય એને મંત્ર ગણી અને સૌને માટે આ લોકવન જાત સુલભ કરી આપી. આપણી આત્મનિર્ભરતાનું આનાથી મોટું દૃષ્ટાંત કયું હોઈ શકે? આત્મનિર્ભરતાનું આધુનિક સમયમાં કદાચ કોઈને ગળે ન ઉતરે એવું એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત પણ આપ સૌની સાથે શેર કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ હસ્તકની બોચાસણ જે બહુ જાણીતું ગામ છે આપણા સ્વામિનારાયણ પંથને કારણે, એ બોચાસણ ગામે વિદ્યાપીઠની નઈ તાલીમ અને બુનિયાદી શિક્ષણ આપતી સંસ્થા આશ્રમ શાળા ચાલે છે. તેમાં 350 થી વધુ છાત્ર રહે છે. સંસ્થા પાસે કેટલાક વીઘા જમીન છે, તેના પર વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો ફુરસદના સમયમાં અનાજ, કઠોળ, તેલીબિયા, શાકભાજી, ફળફળાદી એનું વર્ષો વર્ષ વાવેતર કરે છે. ત્યાં ગૌશાળા પણ છે. કેટલાક વીઘામાં જરૂરિયાતોને આધારે થતી આ અનાજ, કઠોળ, શાકભાજીની ખેતી
વિદ્યાર્થીઓની 80% જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. માત્ર ચોખા અને બીજી ચીજો જ બહારથી ખરીદવડે છે. તો વિદ્યાર્થીઓ આત્મનિર્ભરતાના પાઠ કોઈ પુસ્તકીય જ્ઞાનથી નહીં પણ જાત અનુભવથી પ્રસન્નતાપૂર્વક શીખે છે. અને જ્યારે જમવાની થાળીમાં ભોજન સમયે બેસે છે ત્યારે પોતે પકવેલું અનાજ અને શાકભાજી ખાઈ અને એમને જે પ્રસન્નતા મળતી હશે તે તો અદ્ભુત છે. તો સ્વાવલંબન છે એને માટે અનેક પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે અને અનેક રીતે અનેક કામો ચાલી રહ્યા છે. મિત્રો, પણ તાજેતરના દાયકાઓમાં સ્વાવલંબન એટલે કે સ્વનિર્ભરતા માટે જે અનેક સંસ્થાઓ, વ્યક્તિઓ તેમજ તજજ્ઞો દ્વારા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા અને તેને મૂલવવામાં આવ્યા, તેમાં સૌથી વધુ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હોય અને મૂલવવામાં આવ્યો હોય તો તે 3 યુનિવર્સિટીના કુલપતિ તરીકે રહી ગયેલા અને મૂળ IIT-ના સ્નાતક એવા ટી કરુણાકરણ, જેઓનું હમણાં જ અવસાન થયું છે, તેમણે ચિત્રકૂટ યુનિવર્સિટી વર્ધા અને મહાત્મા ગાંધી રૂરલ યુનિવર્સિટી ડિંડિગલ તામિલનાડુ ખાતે કરેલા પ્રયોગો બહુ નોંધપાત્ર છે. અને મને એમ લાગે છે કે જ્યારે આપણે આત્મનિર્ભરતાની આજે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આ પ્રયોગો છે એની વાત થોડી કરશું તો તમને પણ ખૂબ આનંદ થશે. આમ તો આ પ્રયોગોનું મોડેલ ગ્રામ એટલે કે ગામડું છે, પણ ડોક્ટર કરુણાકરણ જેવા આયોજનકારોના જણાવ્યા પ્રમાણે કોઈ એક ગામડું સંપૂર્ણ આત્મનિર્ભર બની શકે નહીં. ઈલાબેને પણ 100 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા દર્શાવી તો કરુણાકરણે 20 ગામો અને 20 કિલોમીટરનો વિસ્તાર આવશ્યક ગણ્યો છે. પ્રત્યેક ગામ સ્વનિર્ભર બને તેના માટે તેમના આયોજનમાં આ વિસ્તારને તેમના કહેવા પ્રમાણે જેવી રીતે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન હોય છે SEZ, તેવી રીતે તેમણે જે કન્સેપ્ટ મૂક્યો છે તેને રૂરલ ઇકોનોમિક ઝોનનો કન્સેપ્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમના આયોજન પ્રમાણે 20 ગામોનું ક્લસ્ટર બને, જેમાં 50,000 થી લાખ સુધીની વસ્તી હોય. દરેક ગામમાં આજીવિકા માટે હાઉસ લેવલ એક્ટિવિટી થાય, વિલેજ કક્ષાએ એક્ટિવિટી થાય અને ઝોનલ લેવલ એક્ટિવિટી થાય. એના સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ બને અને આંતરમાળખામાં દરેક તબક્કે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સુવિધા હોય. કોમ્યુનિટીનું ફેસિલિટી સેન્ટર પણ હોય અને નોડલ સેન્ટર પણ હોય. એડવાન્સ ફેસિલિટી સેન્ટર પણ હોય અને બધા ગામોને સાંકળીને એક રિજિયોનલ ટેકનોલોજી સેન્ટર પણ હોય, જે આ બધા કામોમાં એમને મદદરૂપ થઈ શકે. અને એગ્રો ફેસિલિટેશન કોમ્પ્લેક્સ પણ હોય કે જેમાં બીજ છે, અન્ન છે, ખાતર છે, ડેમોન્સ્ટ્રેશન ફોર્મ્સ છે, એના ફાર્મ, જે ટિશ્યુ કલ્ચરની સુવિધા છે, એ બધી એમાં આવે. અને જ્યારે લઘુત્તમ ઔદ્યોગિક સંકુલ છે તેમાં માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રી માટેની જરૂરિયાતો હોય. એની અંદર હાઈ લેવલ એસેમ્બલી સેન્ટર પણ હોય, રિપેરિંગનું પણ હોય, પેકેજિંગનું પણ હોય, ટ્રેનિંગનું પણ હોય, સ્ટોરેજ ફેસિલિટી હોય, કન્સલ્ટેશન સર્વિસ હોય, ટેસ્ટિંગ અને ક્વોલિટી ટેસ્ટિંગ હોય, ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ હોય, બેંક, ટ્રાન્સપોર્ટ અને એની સુવિધાઓ હોવી જોઈએ. એમના સૂચન પ્રમાણે આપણા દેશમાં જો આપણે એમ વિચારીએ કે આ આયોજનમાં 20 ગામો સાથે મળી અને કેટલું કામ કરે અને તેમની સરસ રીતે જો કનેક્ટિવિટી ઊભી કરી શકીએ કે જે કનેક્ટિવિટી 5 જાતની કનેક્ટિવિટીની બાબત છે એ આપણા મરહુમ રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ કલામે કહી છે. અને એમણે કહ્યું હતું કે દરેક ગ્રામીણ કેન્દ્રોને જરૂરી ભૌતિક કનેક્ટિવિટી એટલે કે રેલવે, રસ્તા અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ પૂરી પાડવામાં આવે. ઇકોનોમિક કનેક્ટિવિટી માટે વેરહાઉસ, એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રી, માર્કેટ, હોસ્પિટલ, માઇક્રો પાવર પ્લાન્ટ પૂરા પાડવામાં આવે. ઇલેક્ટ્રોનિક કનેક્ટિવિટી માટે ટેલિસ્કોપ, ઇન્ટરનેટ, ઈ ગવર્નન્સ, ટેલિમેડિસિન, ટેલી એજ્યુકેશન મળવું જોઈએ. અને કોરોનાના સમયમાં આપણને ખબર છે કે ટેલિમેડિસિન અને ટેલી એજ્યુકેશનની કેટલી મોટી જરૂરિયાત ઊભી થઈ. જો ગામડાના લોકોને ટેલિમેડિસિનની સુવિધા પ્રાપ્ત થતી હોત અને આપણા આરોગ્ય એ પછી જે કનેક્ટિવિટી છે એ નોલેજ કનેક્ટિવિટી માટે ટેકનિકલ સ્કૂલ, ITI, ટ્રેનિંગ કન્સલ્ટેશન, આ બધા માટે MSME, વિલેજ નોલેજ સેન્ટર અને ટેકનોલોજી પાર્કને સાથે જોડવા જોઈએ.
અને શાળાઓને IRS જે સિસ્ટમ છે કોમ્યુનિકેશનની એને જોડવામાં આવે તો જમીન, પાક, પાણી, જંગલ, પર્યાવરણ સાથે પણ એને જોડવામાં આવે. આમ 20 ગામોનું જો વિલેજ ક્લસ્ટર થાય અને એમાં સ્વનિર્ભર બનાવવા માટે જો ઉદ્યોગોનો વિચાર કરવામાં આવે તો કૃષિ ઉત્પાદન આધારિત ઉદ્યોગો, જેમાં ફૂડ પ્રોસેસિંગના ઉદ્યોગો પણ હોઈ શકે, રાઈસ મિલ હોય, પેડીનું પ્રોસેસિંગ હોય, તુવેર કે કઠોળનું પ્રોસેસિંગ હોય, દાળ મિલનું થાય, ઓઇલ મિલ હોય, બેકરી, કન્ફેક્શનરી, આટા મિલ, પિકલ્સ, પાપડ, મસાલા, મિલ્ક અને મિલ્કની આધારિત પેદાશો, ટી અને કોફી, આયોડાઇઝ સોલ્ટ, વેજીટેબલ, શાકભાજી અને એનું પ્રોસેસિંગ, આ કેટલી બધી વસ્તુઓ છે એ આમાં શક્ય છે. એ વિલેજ ક્લસ્ટરમાં ઉત્પાદન થાય અને ત્યાં ને ત્યાં વપરાય અને જે એનાથી વધારાની જરૂરિયાત છે એ બહાર વપરાય. તો સામાન્ય રીતે 25 થી 35% જરૂરિયાત છે એ પોતાની આજુબાજુના ગામોમાં જ વપરાય. બાકીની જે છે એમાંથી મહદ અંશે નજીકના વિસ્તારોમાં એ વેચાણ થાય અને જરૂર પડે તો એ એક્સપોર્ટ પણ થાય. એટલે સામાન્ય રીતે 25, 35 અને 40 આ પ્રકારનો જો રેશિયો હોય તો દરેકે દરેક ગામ છે એને આર્થિક રીતે સ્વનિર્ભર થવા માટેનો ખૂબ મોકો મળે. જેમ ફૂડ પ્રોસેસિંગનું છે એવી જ રીતે 20 ગામોના વિલેજ ક્લસ્ટરને સ્વનિર્ભર બનાવવા માટે બાંધકામને લગતું કામ પણ કેટલું બધું જોયું છે. ટાઇલ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે નાના પ્રમાણમાં આવે, ઈંટોનું ઉત્પાદન આવે, પ્લાસ્ટિક રિસાયકલિંગ આવે, મડ બ્લોક બનાવવાનું આવે, પ્રીકાસ્ટિંગ મટીરિયલ આવે, પેઇન્ટિંગ આવે અને બીજું ઘણું બધું કામ થઈ શકે. એવી જ રીતે કોસ્મેટિક અને રોજિંદા વપરાશના સાધનો પણ દરેક લોકો જો પોતાના લે તો મલ્ટીનેશનલ કંપની છે એના ટૂથપેસ્ટ, સાબુ, શેવિંગ ક્રીમ, ડિટર્જન્ટ, હેર ઓઇલ, કોસ્મેટિક્સ એ બધું એમને વાપરવાની જરૂર પડે નહીં. સૌર ઉર્જા છે, દરજી કામના સાધનો છે, ટેક્સટાઇલની પ્રોડક્ટ છે, વેવિંગ છે, કેટલ ફીડ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ ગેજેટ્સ છે, બેટરી પ્રોડક્શન છે, સૌર ઉર્જાનું રિપેરિંગ છે, પ્લાસ્ટિક રિસાયકલિંગ છે, સ્કૂલ નોટબુક અને બેગ છે એનું ઉત્પાદન છે, કમ્પોસ્ટ ખાતરનું ઉત્પાદન છે, ફૂડ પ્રોસેસિંગ નું કામ થાય, ફર્નિચર નું કામ થાય, કાર્પેન્ટરી અને યુટેન્સિલ અને પ્લાસ્ટિકના નાના મોટા ઉત્પાદનો, આ બધા માઇક્રો અને લઘુ ઉદ્યોગ તરીકે અને ગ્રહ ઉદ્યોગ તરીકે થઈ શકે એમ છે. ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બધા પ્રદેશોમાં આના સફળ પ્રયોગો થયા છે. તો કેટલાક જે આ બધા પ્રયોગો છે એ એવા છે કે જે આપણને લાંબા ગાળે આત્મનિર્ભરતા તરફ લઈ જાય અને ગાંધીજીએ જે વાત કરી છે હિન્દ સ્વરાજ અને ગ્રામ સ્વરાજમાં વિકેન્દ્રિત અર્થવ્યવસ્થા, વિકેન્દ્રિત સત્તાકરણ અને વિકેન્દ્રિત સંસાધનો છે એ મુઠ્ઠીભર ઉદ્યોગપતિઓના હાથમાં ન જાય પણ એ વ્યાપક રીતે લાર્જર કોમ્યુનિટીની પાસે જાય અને એનું વેલ્યુ એડિશન છે ત્યાં ને ત્યાં થાય. જે કરુણાકરણે મોડેલ કર્યું છે અને ખાદી ગ્રામોદ્યોગમાં પણ કહેવામાં આવે છે કે કપાસનો જે ભાવ છે એ તમે નક્કી કરીને જુઓ, પછી એમાં જીનિંગ થાય છે તો એનો પછી ભાવ જોવો, પછી જીનિંગ પછી એનું સ્પિનિંગ થાય છે અને એનું વેવિંગ થાય છે તો એનો પછી ભાવ જોવો અને છેલ્લે એમાંથી કપડું બને છે, બને છે અને કપડા બનવા પછી તૈયાર કપડું બને છે. તો એક 25 રૂપિયાની વસ્તુ છે એ 250 રૂપિયા સુધી એનું વેલ્યુ એડિશન થાય છે. આ વેલ્યુ એડિશનના જે જુદા જુદા તબક્કાઓ છે એ 20 ગામોમાં પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે પોતાના નાના નાના યુનિટોમાં થાય તો આ બધો છે એ લોકો વચ્ચે વેચાય, સ્થાનિક લોકોને રોજગારી મળે, એમણે એમના ગામોમાંથી બહાર જવું ન પડે અને તો જ આપણે આત્મનિર્ભરતાનું અને સ્વાવલંબનનું જે સાચું મોડેલ છે એ કક્ષાએ ઊભું કરી શકે અને આપણા તમામ ગામડાઓ જો આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ કરતા થાય તો મને લાગે છે કે શહેરોમાં જે ઝૂંપડપટ્ટીઓની ભીડ થઈ રહી છે એ ભીડ કરવાની જરૂર પડે નહીં.
તો આ કેટલીક વસ્તુઓ છે એ ગામડામાં થઈ શકે છે. હજી મેં સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત નથી કરી કે બેન્કિંગ, એકાઉન્ટિંગ, કોમ્પ્યુટરનું કામ, ટ્રાન્સપોર્ટ, ઇલેક્ટ્રિક, ઇલેક્ટ્રોનિક, રિપેર્સ, ઓટો સર્વિસ, રિપેરિંગ, ટેક્સી સર્વિસ, ઇન્ટરનેટ કાફે, ટ્રેડિંગ શોપ, કેટલી બધી વસ્તુઓ છે એ હજી આમાં બાકી રહે છે. પણ જો ગામડાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવા હશે અને જો ગામડાઓ આત્મનિર્ભર બનશે તો આખો દેશ આત્મનિર્ભર બનશે અને પોતાનો દેશ પોતાની જ જરૂરિયાતો, પોતાની જ વસ્તુઓ, પોતાની જ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન વાપરતો છે. જે સ્વદેશી છે એ આપણે આત્મસાત કરી શકશું. એનો મતલબ એમ નથી કે જ્યારે વિશ્વ છે એ અન્ય દેશો અને વિશ્વભરમાં જ્યારે ગ્લોબલ વિલેજનો કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે આપણે એનાથી વિમુખ રહીએ. પણ જો તમારે પ્રદૂષણ અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એ બંને વચ્ચેની પસંદગી કરવાની હશે અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની પસંદગી નહીં કરે તો આવતી પેઢી આપણને માફ નથી કરવાની. તો એને ધ્યાનમાં રાખી અને જો આયોજન વિચારવાનું હશે તો મને એમ લાગે છે કે આ રૂરલ ઇકોનોમિક ઝોનનો જેમાં લોકો અને આપણી પૃથ્વી એ બંનેની ઇકોનોમીને સાથે રાખીને એને સાધ્ય ગણીને અને એની સાચવણી કરવાનો જે પર્યાય છે એ આપણે અતિ ઉત્તમ રીતે કરી શકશું. અને એમ થશે કે ગાંધીજીનું સ્વરાજ હોય કે લોકમાન્ય તિલકનું સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ હક છે, તો એ જેમ સ્વરાજ છે એવી રીતે આત્મનિર્ભરતા અને સ્વાવલંબન એ પણ આપણો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને એ આપણી ફરજ પણ છે એમ માનીને આપણે આગળ દિવસોમાં આ દિશામાં આગળ વધવું પડશે. તેના સિવાય આપણી પાસે વિકલ્પ નથી એમ હું માનું છું. મને લાગે કે આપણે જે કંઈ અત્યારે મારે આપ લોકોની સાથે થોડીક વાત કરવાની હતી એ આજના દિવસે હું કરી શકું છું. અને આ અંગે મને એમ લાગે છે કે જે લોકોને રસ પડે એ રાજેન્દ્રસિંહની હિન્દી ભારતી ચાલે છે એ જોવે અને કરુણાકરણ ના ઘણા બધા લેખો છે એ ઇન્ટરનેટ ઉપર છે અને એમાં રૂરલ ઇકોનોમિક ઝોન ઉપર એમનું બહુ જ પ્રખ્યાત પુસ્તકો અને પુસ્તકની શ્રેણી છે. એ બધું જો જોવામાં આવે તો મને લાગે છે કે તમને બધાને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અને સાયન્સ મેટર, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ શા માટે જરૂરી છે અને એ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ છે એને પર્યાવરણ અને સસ્ટેનેબિલિટીની જાળવણી સાથે કેવી રીતે આપણે આત્મનિર્ભરતા તરફ જઈ શકીએ એની વાત છે એ સારી રીતે થઈ શકશે. તો મારી વાત અહીં પૂરી કરું છું. મને ફરી એકવાર તક આપવા માટે હું ડોક્ટર નરોત્તમ સાહુ અને સૌ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આભાર. ઓવર ટુ ગુજ કોસ્ટ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. તમે ખૂબ જ સરસ વાત કરી. વિજ્ઞાન અને સ્વાવલંબનને જે મિક્સર છે એમને ખૂબ જ સારી રીતે રજૂ કર્યું. સર, થોડા ક્વેશ્ચન્સ આપના વ્યુઅર તરફથી આવ્યા છે, હું તમને થોડા ક્વેશ્ચન પૂછવા માંગીશ સર. સર, પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ અને ટ્રેડિશનલ નોલેજ સિસ્ટમ આપણા દેશમાં ઘણા લાંબા સમયથી આ ચાલતું આવે છે અને ઘણી બધી એવી ટ્રેડિશન્સ છે જેની સાથે સાયન્ટિફિક ફેક્ટ્સ પણ જોડાયેલી હોય છે. એ સદીઓથી પેઢી દર પેઢી ઉતરતી આવતી હોય છે. તો આ સાયન્ટિફિક નોલેજ છે એક પ્રકારનું જે ટ્રેડિશનલ નોલેજ સિસ્ટમ છે એને વધુને વધુ લોકો સુધી એક્સેપ્ટેબલ થાય એના માટે આપણે શું કરી શકીએ? એને મેઇન સ્ટ્રીમમાં લાવવા માટે શું કરી શકીએ? દાખલા તરીકે આપણે માનીએ છીએ કે આપણી આયુર્વેદિક સિસ્ટમ છે એ હજારો વર્ષ જૂની છે. હવે જ્યારે આયુર્વેદિક સિસ્ટમ છે એ આપણી પ્રણાલિકા હતી, એ આખી સર્વાંગીણ જીવવાની પદ્ધતિ છે આયુર્વેદિક સિસ્ટમ. અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કે એને યુનિટરી નાના નાના એકમ તરીકે ગણી અને એને લેવા માંડ્યા છીએ અને પછી આપણે આયુર્વેદ પાસેથી અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આમાં આપણે તાજા થઈ જવા જોઈએ. પણ આયુર્વેદની પદ્ધતિનો જે મૂળભૂત જે આયુર્વેદના નિષ્ણાતો છે અને આયુર્વેદના વૈદો છે અને જે જાણકારો છે
એ લોકો આજે પણ ખૂબ સારી રીતે આયુર્વેદના એક શ્લોકનો બરાબર અભ્યાસ કરી અને એનો ઉપચાર કરે છે. હું હમણાં કેટલાક મિત્રોને જાણું છું કે જેઓ લંડનની મધ્યમાં સારામાં સારા વિસ્તારમાં આયુર્વેદની પ્રેક્ટિસ કરે છે અને પછી એમને હું ઘણીવાર પૂછું પણ છું કે ભાઈ તમારી સામે કોઈ પ્રશ્નો ઊભા નથી થયા? તો એમણે કહ્યું કે નહીં, અમે વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણો જે કંઈ કરાવીએ છીએ અમારી પાસે આવનારા પેશન્ટોનું, એ બિલકુલ અત્યારની નવી પદ્ધતિથી પણ કરાવીએ છીએ, એટલે પેશન્ટને પણ ખબર પડે કે એમના રોગમાં સુધારો થયો છે કે નહીં. એટલે જો મોડર્ન સાયન્સ અને આપણું ટ્રેડિશનલ નોલેજ એ બંનેને કોઈ પણ જગ્યાએ એકત્રિત કરવામાં આવે તો એનાથી આ બધા પ્રશ્નો છે એ ઉકેલાઈ શકે એમ છે. ખાલી એક જ વાત હું આપને કહું કે અત્યારે વિશ્વમાં લગભગ 3,000 જેટલી સંશ્લેષિત દવાઓ એ વપરાય છે, પણ એ 3,000 દવાઓમાંથી ઓછામાં ઓછી 1200 દવાઓ એવી છે કે જેનું મૂળભૂત જે સ્ટ્રક્ચર છે એ મેડિસિનલ પ્લાન્ટમાંથી ડિરાઈવ કરવામાં આવ્યું છે. હવે જો એ મેડિસિનલ પ્લાન્ટનું સ્ટ્રક્ચર જ આપણે ડિફાઇન ન કર્યું હોત તો કોઈને ખબર ન પડત કે હેરોઇનના ગુણધર્મો શું છે, કે મોર્ફિનના ગુણધર્મો શું છે, અને મોર્ફિનની જે મૂળ સ્ટ્રક્ચર છે એમાં કેવા ફેરફારો કરવાથી એને દવા સુધી લઈ જઈ શકીએ અને એની ખરાબ ઇફેક્ટ છે એ આપણે દૂર કરી શકીએ. તો જે જરૂરી છે એ આયુર્વેદાચાર્યો, ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ, એનાલિટિકલ કેમિસ્ટો અને બાયોલોજિસ્ટો, બાયોકેમિસ્ટો અને માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ બધાએ ભેગા થઈ અને સાથે મળીને કામ કરવાની છે. યસ સર, યુ હેવ રાઇટલી સેડ કે એક કમ્બાઇન્ડ ડેટાબેઝ બનાવવો જરૂરી છે અને ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી રિસર્ચ છે કે આયુર્વેદિક પ્લસ સિન્થેસિસ સાયન્સ એમને કમ્બાઇન કરવાની જરૂર છે, જેથી કરીને ટ્રેડિશનલ નોલેજ સિસ્ટમ છે એનો આપણે પણ એક આત્મનિર્ભર ભારત માટે ઉપયોગ કરી શકીએ. સર, તમે એકેડેમિશિયન છો એટલે એક એવો પણ ક્વેશ્ચન છે કે ઘણી બધી કોલેજીસ અને યુનિવર્સિટીમાંથી ઘણા બધા સારા સંશોધનો થતા હોય છે અને એના અનુસંધાને ઘણા બધા રિસર્ચ પેપર્સ પણ પ્રેઝન્ટ થતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે એમના પ્રેક્ટિકલ યુઝની વાત આવે કે એમના સોસાયટલ ઉપયોગ માટેની વાત આવે ત્યારે ઘણી વખત કોઈ ગેપ જોવામાં આવી રહ્યો હોય છે. તો કદાચ એ ગેપ પૂરો કરી અને આપણે ઘણા બધા એવા ક્ષેત્રો છે જેમાં સેલ્ફ રિલાયન્સ અચીવ કરી શકીએ, તો એ બાબતે સર કેવી રીતે એડ્રેસ કરી શકાય આ બાબતને? નહીં, ચોક્કસ વ્યક્ત કરી શકીએ. હું 2 પ્રયોગો વિશેની વાત કરીશ. ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટીમાં જ્યારે ડોક્ટર અગ્રવાલ હતા ત્યારે એમણે જે કંઈ ડેઝર્ટેશન વર્ક વિદ્યાર્થીઓનું થાય છે એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં, એને કોઈ પણ સોસાયટલ પ્રોબ્લેમ અથવા તો એપ્લિકેશન સાયન્સને ધ્યાનમાં રાખી અને શું થઈ શકે એના માટેનું એક પ્રણાલિકા ચાલુ કરી અને અત્યારે પણ ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટીમાં વર્તમાન કુલપતિના નેજા નીચે પણ એ કામ ચાલુ છે. હવે એમાંથી કેટલુંક પેટન્ટેબલ છે, કેટલુંક પેટન્ટેબલ નથી, પણ એને જો વિસ્તારપૂર્વક કરવામાં આવે અને સમજણપૂર્વક કરવામાં આવે તો સોસાયટીમાં જે પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, દાખલા તરીકે પીવાનો પાણીનો પ્રશ્ન છે, આપણે ચોખ્ખું પાણી અને બેક્ટેરિયા ફ્રી પાણી મળી શકતું નથી. હવે તેનો કંઈ એક જ સોલ્યુશન નથી, એના સોલ્યુશન અનેકવિધ છે. તો એ અનેકવિધમાંથી કયું સસ્તું સોલ્યુશન છે અને એને માટે આપણા યુવાનો અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરી શકે છે, તો એની જો એકવાર એ લોકો બધા આ દિશામાં કામ કરે તો આપણને 25-50 મોડલ મળે કે જેમાંથી 5 કે 10 મોડલ છે એ ઇકોનોમિકલ વાયેબલ પણ થઈ શકે. મને એક દાખલો નાનકડો આપવાની ઈચ્છા થઈ છે કે આખા દેશમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કેમિકલ ટેકનોલોજી જે મુંબઈમાં છે અને જેને પહેલા યુડીસી કહેવામાં આવતું, યુનિવર્સિટી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કેમિકલ ટેકનોલોજી મુંબઈ, તો એમાં પ્રોફેસર MM શર્મા છે એ જયારે એમના ડાયરેક્ટર તરીકે આવ્યા ત્યારે એમણે બધા જ એમના અધ્યાપકોને કહ્યું કે તમે ક્લાસરૂમમાં રહેવાને બદલે થોડાક દિવસ તમે ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયામાં જાઓ અને એ ઇન્ડસ્ટ્રીઓના તમારા વિષયના પ્રશ્નો જે કાંઈ હોય લઈને આવો અને એમને આપણે સોલ્વ કરવામાં મદદ કરીએ. મને તમને કહેતા આનંદ થાય છે કે શરૂઆતમાં ઘણી બધી તકલીફ પડી, પણ પછી જેમ અધ્યાપકોને ખબર પડતી ગઈ કે આવા પ્રશ્નો ઇન્ડસ્ટ્રી
છે, પોલ્યુશનના પ્રશ્નો છે, પ્રોડક્ટના પ્રશ્નો છે, ક્વોલિટીના પ્રશ્નો છે, યીલ્ડના પ્રશ્નો છે, તો એને કેવી રીતના સોલ્વ થાય, અને એ લોકો એને સોલ્વ કરી આપ્યા અને એમાં એમની પોતાની બુદ્ધિ લગાડી. તો યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકો છે, એમની આખા વર્ષમાં જેટલી સેલરી આવે છે એનાથી અનેક ગણું વળતર છે રોયલ્ટી તરીકે યુનિવર્સિટી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કેમિકલ ટેકનોલોજીને મળે છે. તો આ એક જેને કહેવાય કે એક પ્રણાલિકા ઊભી થઈ ને હવે એ પ્રણાલિકા ઘણા વર્ષ ચાલુ છે. એટલે ઘણા બધા અધ્યાપકો હવે વારસાગત રીતે કરતા જ જાય છે. તો આવી વસ્તુ છે એ આપણી એન્જિનિયરિંગ કોલેજોએ, આપણી આઈટીઆઈએ, આપણી સ્ટેટ યુનિવર્સિટીએ, આપણી પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઓએ આવી ચેલેન્જો સ્વીકારતા શીખવું જોઈએ. તો મને લાગે છે કે ઘણું સારું કામ થઈ શકશે. બિલકુલ સર, ઘણા બધા મોડેલ્સની તમે સક્સેસફુલ મોડેલ્સની વાત કરી. ડેફિનેટલી એડોપ્ટ કરવામાં આવે તો ઘણા બધા સામાજિક જે સમસ્યાઓ છે એ પણ રિસર્ચ થ્રુ સોલ્વ થઈ શકે. સર, એક એ પ્રશ્ન છે કે શરૂઆતમાં તમે સ્ટેમ એજ્યુકેશન વિશે વાત કરી. સ્ટેમ એજ્યુકેશન આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં એક મૂળભૂત અધિકાર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અને આત્મનિર્ભર કેમ્પેઇન અને સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીને જો જોડવામાં આવે તો બાળકોમાં સ્કૂલ ઉંમરથી જ એક સ્ટેમ એજ્યુકેશન વિકસે. અને એક સ્વાવલંબનની જે તમે વાત કરી, જે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આજે પણ જોવામાં આવે છે, શ્રમદાનનો જે એક કન્સેપ્ટ છે, તો શાળાઓમાં બાળકો અને શિક્ષકોને કેવી રીતે ઓરિએન્ટ કરી શકાય કે જેથી કરીને એ લોકો પણ જે આત્મનિર્ભર કેમ્પેન છે એમાં એમનો સહયોગ આપી શકે? મને કોઈ આની સત્તા આપે ને તો હું બિલકુલ સસ્તો ને એક સારો ઉપાય બતાવું. અને એ મારો ઉપાય એ છે કે ગામની સ્કૂલો છે બાળકોને એના શિક્ષકોને કહું કે દરેકે દરેક ઘરમાંથી જે કઈ નકામી વસ્તુઓ હોય, પછી સાયકલનું પડ્યું હોય કે કોઈ મિકેનિકલ વસ્તુ હોય કે કોઈ બીજી વસ્તુ હોય, કોઈ લાકડાની વસ્તુ હોય, બધી ભેગી કરે અને એ ભેગી કરીને એક નાની વર્કશોપ બનાવે કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓને એ વસ્તુઓ જોઈ અને એમાંથી કાંઈ પણ કરવાની ઈચ્છા થાય. અને હું એમ માનું છું કે બાળકોમાં જે એનો ઇનોવેટિવનેસ છે એ આપણે રૂટીન એજ્યુકેશનથી જે ખતમ કરી નાખીએ છીએ, એ બાળકોને જો રોજ માત્ર 1 કલાક પણ આવી પ્રકારની જ્યાં બધો જ ગામની માટે જે નકામી વસ્તુ જે પડી હોય ને એમાંથી કાંઈ પણ એને કે તમારે આમાંથી જે બનાવવું હોય બનાવો, તો હું માનું છું કે દરેકે દરેક જગ્યાએ ઇનોવેશન અને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપમાં એક ચમત્કાર સર્જાય. એ બહુ ખર્ચાળ નથી. મેં લગભગ ઘણા બધા નોબેલ લોરેટ ના જીવન ચરિત્રો વાંચ્યા છે અને એમાં જે કોમન જે મેં જોવા મળ્યું શરૂઆતના વર્ષોમાં, અત્યારે મને ખબર નથી, હમણાં મેં થોડા વખતથી મારું ધ્યાન એમાં નથી ગયું, પણ દરેકના ઘરની પાછળ એક નાનકડી વર્કશોપ એના મા બાપે કરી આપી હતી, જેમાં એમને પ્રયોગ કરવાની છૂટ હતી. અને એ પ્રયોગ કરતા એને એટલો બધો આનંદ આવતો અને એમાંથી એને વિજ્ઞાન પ્રત્યે, ઇનોવેશન પ્રત્યે, કંઈક નવું કરવા પ્રત્યે એક આખું વલણ ઊભું થતું અને એમાં એ રસ લેતા થતા. ઇવન આપણા ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ છે, એની પણ હું એક જીવન કથા વાંચતો હતો, તો એમણે પણ એમની જીવન કથા લખ્યું છે કે મારે એક અંગ્રેજ શિક્ષક મારા હતા અને એને મને મારા ઘરમાં એટલે આનંદ ભવન જે અલ્હાબાદમાં હતું એમાં એમને એક નાનકડી લેબોરેટરી કરી આપેલી અને એમાં એને ફિઝિક્સના અને કેમેસ્ટ્રીના પ્રાઇમરી પ્રયોગો કરવા માટેની મોકળાશ ઊભી કરેલી. તો એમને એમાં જેટલો આનંદ આવતો હતો, કદાચ મને લાગે છે કે પાછળની ઉંમરમાં જવાહરલાલજીને જે સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ ઊભી કરવાની ઈચ્છા થઈ એ કદાચ એ પ્રયોગો જોઈને થઈ હશે અને એમને થયું હશે કે મારા દેશમાં પણ વૈજ્ઞાનિક ટેમ્પરામેન્ટ ઊભું થવું જોઈએ. તો બાળકોને જો આવી રીતે કલ્ટિવેટ કરવામાં આવે તો હું એમ માનું છું કે ખૂબ સારી રીતે આપણે કામ કરી શકશું. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા જ પ્રશ્નોના તમે ખૂબ જ સારી રીતે જવાબ આપ્યા છે, એટલે આશા રાખીએ છીએ કે પ્રશ્નો પૂછનારને એમનો જવાબ ખૂબ સારી રીતે મળ્યો હશે. આપણે આ સમારંભના અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે પુલકેશભાઈ પ્રજાપતિને હું વિનંતી કરીશ વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે.
Yes, your audio is not clear. નમસ્કાર સર, પુલકેશ પ્રજાપતિ હું ગુજરાત સાયન્સ સિટી તરફથી, ગુજકોસ્ટ તરફથી અને સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી તરફથી સર આજના વક્તવ્ય અંગેનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું સર આપનો. સર, આજે જે આપણે વાત કરી વીતેલા ઇતિહાસની અને એની સાથે સંકળાયેલી વૈજ્ઞાનિક શોધો અને શોધો સાથે સંકળાયેલા મહાન વ્યક્તિઓની સર આજે જે લોકોએ સિંહ ફાળો આપ્યો છે વિજ્ઞાનની અંદર, એ બધી જ વાતો આજના આપણા વક્તવ્યથી વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને જે કહીએ માણસો જે છે એમને ખૂબ જ પ્રેરણા મળશે સર એના તરફથી. સાથે સાથે સર આજે આપણે ટેકનોલોજીના જમાનાની અંદર જે ખેડૂતો, ખેતી, ગામડાની વાત કરી સર, આપણે પશુપાલન, કૃષિ અંગેની જે બી વાત કરી એ સર ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી બનશે. અને સર આજે આજના પ્રોગ્રામના અંતર્ગત શિક્ષણ, ટેકનોલોજી અને પર્યાવરણ સાથે આત્મનિર્ભર થઈ અને જે આગળ વધવાનો સર એક અભિગમ માટે આપણે સર જે આજે પ્રેરણા આપણે પૂરી પાડી છે એ માટે સાયન્સ સિટી, ગુજકોસ્ટ અને વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ સર હંમેશા આપનો ઋણી રહેશે. સાયન્સ સિટી તરફથી સર ફરી એકવાર હું આપનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું સર. આજે આપનો કિંમતી સમય અમારી સાથે ફાળવ્યો સર, અમારી સાથે જોડાયા એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર સર આપનો. સાથે સાથે આજના પ્રોગ્રામના મેઇન કોઓર્ડિનેટર અને જેમને સિંહ ફાળો આપ્યો છે એવા ડૉક્ટર નરોત્તમ સાહુ સરનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજે આપની સાથે સર જોડાયેલા તમામ પાર્ટિસિપન્ટ છે, વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો જે જોડાયા છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. સાયન્સ સિટી તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જાણે અજાણે તમામ જે લોકો જોડાયા છે આજના પ્રોગ્રામની અંદર, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અને આજે પહેલા લેક્ચરની અંદર, એ લોકોનો સાયન્સ સિટી, ગુજકોસ્ટ અને સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે સાથે મારા તમામ કલીગ મિત્રો સાયન્સ સિટી, ગુજકોસ્ટના જે આજે પોતે સ્પેશિયલ રજાના દિવસે એક ટાઈમ ફાળવ્યો છે એ બદલ સૌનો આભાર માનું છું. સર ફરી એકવાર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સર સાયન્સ સિટી તરફથી. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. Thank you. Thank you so much, sir. We'll be soon meeting, sir, physically. Yeah. We are absolutely in time, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Very nice, sir. So. બસ હવે રાજકોટનો પ્રોગ્રામ બનાવો. No, Rajkot is now in the competition stage, sir. अभी पूरा हो रहा है. नेक्स्ट महीने में खुलेगा तो हम लोग का एक विजिट होगा सेक्रेटरी सर का और डिपार्टमेंट का, हम लोग आएंगे सर. 13મી તારીખે આપ ક્યાં છો? 13वीं में सर तो 13वीं में तो सर हम लोग હવાય એવું છે? नो सर, कुछ नहीं सर. ઓકે, ત્યાં ભરત એને બહુ સરસ કાર્યક્રમ ગોઠવો છે ठीक है અને सर. લગભગ 20 શાળાઓ છે એ લોકો 3D પ્રિન્ટર આપવાના છે सर અને ઘણા બધા લોકો આવવાના છે. सर